Today we shall discuss journal entries in the books of lessee relating to royalty accounts. So far we have studied the theoretical aspect of journal entry, royalty, that is meaning of royalty, minimum rent, short workings, recoupment of short workings, that we have studied in our previous videos. And also we have studied about the preparation of royalty payable chart. So now we have to study the journal entries to be passed in the books of lessee, and journal entries are to be passed according to the royalty payable chart. If there is a short working, the journal entry is different. When there is a recovery, journal entry is different. So while passing the journal entry, you have to see in the royalty payable chart of the concerned year whether there is a short working, whether there is a recovery, or no short workings, no recovery. These three things are to be remembered. According to these three things, journal entry are to be changed. So first entry, there are three possible entries for the first entry. So when there is a short working, the entry to be passed is royalty account debtor, short workings account debtor to lesser account or landlord account. So this entry is to be passed when there is a short workings. In the year of short workings, the first entry to be passed is royalty account debtor, and the amount to be written is royalty amount. When you are writing as royalty account debtor, you have to write the royalty amount in front of royalty account debtor, and then short workings account is also to be debited. Short workings account debtor, the amount to be written is short workings amount is to be written, and to lesser account, then it means lesser account is to be credited, or lesser you can write as a lesser or you can write as a landlord. So when there is a short working, the entry to be passed is royalty account debtor, short workings account debtor to lessers account or landlord account. Narration being royalty and short workings due. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ 2 ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ರಾಯಲಿಟಿ ಥಿಯರಿ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ರಾಯಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೇನು, ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅಂದ್ರೇನು, ರಿಕವರಿ, ನಾನ್ ರಿಕವರಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಪೇಬಲ್, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಆನಂತರ ರಾಯಲ್ಟಿ ಪೇಬಲ್ ಚಾರ್ಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಸೊ ಈಗ ರಾಯಲ್ಟಿ ಪೇಬಲ್ ಚಾರ್ಟಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬರೀಬೇಕು ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೆಸ್ಸಿ. ಲೆಸ್ಸಿ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅಂದರೆ ಯೂಸರ್ ಆಫ್ ದ ರೈಟ್, ಅಥವಾ ಅವನು ಟೆನೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಪಬ್ಲಿಷರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅವ್ರ ಬುಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಂಟ್ರಿ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಎಂಟ್ರಿ ಬರೆಯುವಾಗ ನಾವು ರಾಯಲ್ಟಿ ಪೇಬಲ್ ಚಾರ್ಟನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರೀಬೇಕು. ರಾಯಲ್ಟಿ ಚಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ 3 ಅಂಶಗಳನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ನೀವು. ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಇದೇನೋ, ರಿಕವರಿ ಇದೇನೋ, ಅಥವಾ ಎರಡೂ ಇಲ್ವೋ, ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ರಿಕವರಿನೂ ಇಲ್ವೋ, ಇವುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ವೆನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್. ನೀವು ರಾಯಲ್ಟಿ ಪೇಬಲ್ ಚಾರ್ಟ್ ನೋಡ್ತೀರಿ, 2015 ಅಂತೇಳಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ 2015 ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಯಾವ ವರ್ಷ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಇರ್ತದೋ ಆ ವರ್ಷ ಯಾವ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್, ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಲೆಸ್ಸರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಅಂತೇಳಿ ಬರೀತೀರಿ, ಅಮೌಂಟ್ ಯಾವ್ದು ಬರೀಬೇಕಂದ್ರೆ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಮೌಂಟ್ ಬರೀಬೇಕು. ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಡೆಟರ್ ಅಂತೇಳಿ ಬರೀತೀರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಮೌಂಟ್ ಬರೀಬೇಕಂದ್ರೆ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬರೀಬೇಕು.
ಟು ಲೆಸ್ಸರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಬರ್ತೀರಿ. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎರಡು ಅಮೌಂಟನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಬರೀಬೇಕು, ಅಥವಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಅಮೌಂಟ್ ಬರ್ದಿರ್ತಾರಲ್ಲ ರಾಯಲ್ಟಿ ಪೇಬಲ್ ಚಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಎಂಟ್ರಿ ಯಾವಾಗ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ, ಅಥವಾ ಒಂದೇ ಎಂಟ್ರಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ರಿಕವರಿ ಇದ್ದಾಗ, ವೆನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ರಿಕವರಿ the entry to be passed, first entry to be passed is royalty account debtor, royalty amount ಬರಿಬೇಕು. Then two short workings account, recovery amount is to be written. Two lessers account or landlord account, last column amount is to be written. So this is the alternative entry for the first entry when there is a recovery. So you will be referring to the royalty payable chart. So in some years there will be recovery. When there is a recovery, your first entry is to be royalty account debtor, two short workings account, two lessers account. And also I have shown you what amount is to be written, that is given in the bracket. When you are debiting the royalty account, you have to write a royalty amount. When you are crediting short workings account, then you have to write a recovery amount. When you are crediting lessers account or landlord account, last column amount is to be written. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವರ್ಷ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ, ರಿಕವರಿ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಆ ಎಂಟ್ರಿ ಬದಲಿ ಈ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವುದಂತಂದ್ರೆ ರಾಯಲಿಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್, ಟೂ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್, ಟೂ ಲೆಸ್ಸರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಆ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಬರಿಬೇಕು. ಈ ಎಂಟ್ರಿ ಯಾವಾಗ ಬರಿಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ರಿಕವರಿ ಇದ್ದಾಗ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿರೋದು ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎಂಟ್ರಿ ಬರಿಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ರಿಕವರಿ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಎಂಟ್ರಿ ಬರಿಬೇಕು. ಎರಡು ಎಂಟ್ರಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇದು ಮೊದಲೇದು ಬರಿಬೇಕು, ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್, ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್, ಟೂ ಲೆಸ್ಸರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬರಿಬೇಕು, ಅಥವಾ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್, ಟೂ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್, ಟೂ ಲೆಸ್ಸರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬರಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡೋದು ನಿಮ್ಮ ರಾಯಲ್ಟಿ ಪೇಬಲ್ ಚಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ. ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎಂಟ್ರಿ ಬರೀರಿ, ರಿಕವರಿ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಎರಡನೇ ಎಂಟ್ರಿ ಬರೀರಿ. ಅಂದರೆ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್, ಟೂ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್, ಟೂ ಲೆಸ್ಸರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಎಂಟ್ರಿ ಬರಿಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮೂರನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ವೆನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್, ನೋ ರಿಕವರಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ದಟ್ when there is a short working, what entry is to be written. When there is a recovery, then what entry is to be written, that we have studied. Assume that in some year there is no short workings, no recovery. In that case, a simple entry is to be written, that is royalty account debtor to lessers account. Royalty account debtor, royalty account is to be debited and the amount to be written is royalty amount, and two lessers account or two landlord account is to be credited and the amount to be written is either royalty amount or a last column amount is to be written. So in this way, of these three, one entry is to be passed as a first entry. ಈಗ ಒಂದು ವೇಳೆ ರಿಕವರಿನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸೂ ಇರಲಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಸಿಂಪಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ರಾಯಲಿಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಲೆಸ್ಸರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಮೇಲಿನ ಎರಡು ಎಂಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ, ಅವೆರಡೂ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಬೇಕು ನೀವು. ಯಾವಾಗ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸು ಇರಲಿಲ್ಲ, ರಿಕವರಿನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅನ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲಿನ ಎರಡು ಎಂಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ರೆ ಬರೀ ರಾಯಲಿಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಲೆಸ್ಸರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಬರ್ತೈತಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ರಾಯಲಿಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಲೆಸ್ಸರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಈ ಎಂಟ್ರಿ ಯಾವಾಗ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ವರ್ಷ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲೋ, ಯಾವ ವರ್ಷ ರಿಕವರಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಎರಡೂ ಇರಬಾರ್ದು. ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ನೂ ಇರಬಾರ್ದು, ರಿಕವರಿನೂ ಇರಬಾರ್ದು. ಅಂಥ ವರ್ಷ ಮೊದಲೇ ಎಂಟ್ರಿ ರಾಯಲಿಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಲೆಸ್ಸರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬರಿಬೇಕು. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇವು ಮೂರರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಮೊದಲನೇ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ ಬರಿಬೇಕು. ದೆನ್ second entry to be passed is for the amount paid to lessor or landlord. The entry to be passed is lessor or landlord account debtor to cash account or bank account. So lessor account is to be debited and
cash account is to be credited. Amount to be written is a last column amount. So this entry is a compulsory entry for all the years. Second entry is to be passed like this: lessor's account debtor or landlord account debtor to cash or bank account. Amount to be written is last column amount. In the second entry, last column amount is to be written both for a lessor's account debtor to cash account. So this is the second entry to be passed for all years for the amount paid to lessor or landlord. ಅಂದರೆ ಎರಡನೇ ಎಂಟ್ರಿ ಎದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೆಸ್ಸರ್ಗೆ ಏನು ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡ್ತೇವಲ್ಲ, ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ ನಿಮಗೆ ರಾಯಲಿಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೆಸ್ಸರ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಮೌಂಟು. ಹಾಗಾದರೆ ಲೆಸ್ಸರಿಗೆ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಆಫ್ ಅಮೌಂಟ್ ಪೇ ಟು ಲೆಸ್ಸರ್ ಆರ್ ಲ್ಯಾಂಡರ್. ಹಾಗಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಯಾವ್ದು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಲೆಸ್ಸರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಆರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ಲೆಸ್ಸರ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎರಡೂ ಕಡೆ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಅಮೌಂಟ್ ತೋರಿಸಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಬರಿಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿಗೆ ನೀವು ಅಮೌಂಟ್ ಬರೆಯುವಾಗ ಆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಅಮೌಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಬರಿಬೇಕು. ಇದು ಎರಡನೇ ಎಂಟ್ರಿ. ನೀವು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಡ್ರಿ. ಮೊದಲೇ ಸ್ಲೈಡ್ನಲ್ಲಿ 3 ಎಂಟ್ರಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನಲ್ಲ, ಆ 3ರಲ್ಲಿ 1, 2, 3 ಅಂತೇಳಿ ಅನ್ಬೇಡ್ರಿ. ಅವು 3 ಸೇರಿಸಿ ಒಂದನೇ ಎಂಟ್ರಿನ, 3ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಒಂದನೇ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತೈತಿ, ಇದು ಎರಡನೇ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತೈತಿ. ಇದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ 3ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದನ್ನು ನಾವು ಬರಿಬೇಕು, ಒಂದಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು, ಇದು ಎರಡನೇದಂತೆ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಮೂರನೇ ಎಂಟ್ರಿ ಎದಕ್ಕೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ದ ಥರ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇಸ್ ಟು ಬಿ ಪಾಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ರಾಯಲಿಟಿ. ದ ಎಂಟ್ರಿ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್: ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ರಾಯಲಿಟಿ ಅಕೌಂಟ್. So simple entry: profit and loss account is to be debited and royalty account is to be credited. Amount to be written is royalty amount. In both sides, debit side and credit side, you have to show royalty amount for this entry. This is the third entry to be compulsorily passed for all the years. ಮೂರನೇ ಎಂಟ್ರಿ ಎದಕ್ಕೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ರಾಯಲಿಟಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ. ಹಾಗಾದರೆ ರಾಯಲಿಟಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾರಿಗೆ ಲೆಸ್ಸಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಇನ್ನು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಎಂಟ್ರಿ ಯಾವುದು ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಈಸ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ರಾಯಲಿಟಿ ಅಕೌಂಟ್. ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರಾಯಲಿಟಿ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎರಡೂ ಕಡೆ ಅಮೌಂಟು ರಾಯಲಿಟಿ ಅಮೌಂಟು ಬರಿಬೇಕು. ನೀವು ರಾಯಲ್ಟಿ ಪೇಬಲ್ ಚಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ರಾಯಲಿಟಿ ಅಮೌಂಟ್ ನೋಡಿಕೊಡ್ರಿ. ಆ ರಾಯಲಿಟಿ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಅಮೌಂಟನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ಥರ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಈಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ರಾಯಲಿಟಿ ಅಕೌಂಟು. ಎದಕ್ಕೆ? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ರಾಯಲಿಟಿಗೆ. ನರೇಶನ್ನು ಬೀಯಿಂಗ್ ರಾಯಲಿಟಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಬರಿಬೇಕು. ಇದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷನೂ ಮೂರನೇ ಎಂಟ್ರಿ ಇದನ್ನೇ ಬರಿಬೇಕು. ಅಮೌಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಆಯಾ ವರ್ಷದ ರಾಯಲ್ಟಿ ಪೇಬಲ್ ಚಾರ್ಟನ್ನು ನೋಡಿ ಬರಿಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಎಂಟ್ರಿ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನಲ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. It is to be recorded only when there is a non-recovery. When there is a non-recovery, entry to be passed is profit and loss account debtor to short workings account. Profit and loss account is to be debited and short workings account is to be credited. The amount to be written is a non-recovery of short working. Whatever non-recovery is there in the royalty payable chart, that amount is to be shown both in debit side and credit side. So this is why it is to be transferred to profit and loss account is that it is a loss, hence it is to be transferred to debit side of the profit and loss account. You may be asked in the examination for 2 marks, what entry do you pass for transfer of short workings non-recovered, or how do you treat non-recovery of short workings? In that case you have to write this entry, or you have to write that it is a loss. Non-recovery of short workings is a loss,
hence it is to be transferred to profit and loss account. Entry to be passed is profit and loss account debtor to short workings account. Narration being a transfer of short workings non-recovered. ಅಂದರೆ ಇದು 4ನೇ ಎಂಟ್ರಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷನೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವ ವರ್ಷ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ನಾನ್ ರಿಕವರಿ ಇರುತ್ತೋ ಆ ವರ್ಷ ಮಾತ್ರ 4ನೇ ಎಂಟ್ರಿ ಬರಿಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ 4ನೇ ಎಂಟ್ರಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ. 4ನೇ ಎಂಟ್ರಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷನೂ ಬರಿಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾವ ವರ್ಷ ನಾನ್ ರಿಕವರಿ ಇತ್ತು ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಈಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ರಾಯಲ್ಟಿ ಪೇಬಲ್ ಚಾರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಾನ್ ರಿಕವರಿ ಎಲ್ಲ ವರ್ಷನೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ನಾನ್ ರಿಕವರಿ ಇರ್ತದೆ ಆ ವರ್ಷ ಮಾತ್ರ ನಾನ್ ರಿಕವರಿ ಬರ್ತೀವಿ. ಯಾವ ವರ್ಷ ನಾನ್ ರಿಕವರಿ ಇರುತ್ತೋ ಆ ವರ್ಷ ಈ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಅಮೌಂಟು ಎರಡೂ ಕಡೆ ನಾನ್ ರಿಕವರಿ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ರಾಯಲ್ಟಿ ಪೇಬಲ್ ಚಾರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಾನ್ ರಿಕವರಿ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಇರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಈ 4ನೇ ಎಂಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು, ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್. ಈ ನಾನ್ ರಿಕವರಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಲಾಸ್ ಇದು, ಆದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಎಂಟ್ರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾನ್ ರಿಕವರಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ 4ನೇ ಎಂಟ್ರಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ನಿಮ್ಗೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅವರು, ನಾನ್ ರಿಕವರಿ ಆಫ್ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತೇಳಿ. ಅವಾಗ ನೀವು ಉತ್ತರ ಏನು ಬರೀಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನಾನ್ ರಿಕವರಿ ಆಫ್ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಈಸ್ ಎ ಲಾಸ್ ಹೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಅಥವಾ ವಾಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಡೂ ಯು ಪಾಸ್ ಫಾರ್ ನಾನ್ ರಿಕವರಿ ಆಫ್ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾನ್ ರಿಕವರಿ ಆಫ್ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಯಾವ ಎಂಟ್ರಿ ಬರೀತೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಎಂಟ್ರಿ ಬರೀಬೇಕು, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನೀವು ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ಒಂದೇ ವರ್ಷ ಬರೆಯೋದಲ್ಲ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ರಾಯಲ್ಟಿ ಪೇಬಲ್ ಚಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ 4 ವರ್ಷದ್ದು ಔಟ್ಪುಟ್ಟು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ 4 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಎಂಟ್ರಿ ಬರೀಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ 3 ಎಂಟ್ರಿ, 1ನೇ ಎಂಟ್ರಿ, 2ನೇ ಎಂಟ್ರಿ, 3ನೇ ಎಂಟ್ರಿ ಇವಂತೂ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬರೀಬೇಕು ನೀವು. ಆದರೆ 4ನೇ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾತ್ರ ನಾನ್ ರಿಕವರಿ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ನೋಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ 3 ಎಂಟ್ರೀಸ್ 1, 2, 3 ಆರ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ಇಯರ್ಸ್, ಬಟ್ 4th ಎಂಟ್ರಿ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಪಾಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ ಆಫ್ ನಾನ್ ರಿಕವರಿ ಆಫ್ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ 3 ಎಂಟ್ರಿ 1, 2, 3 ಅಂತ ಹಾಕಿದೆ ನಾನು. ನೀವು ಭಾಳ ಜನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 1ನೇ ಎಂಟ್ರಿಗೆ 3 ಅದಾವಲ್ಲ ಅವು 3 ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಮೊದಲನೇ ಎಂಟ್ರಿನಲ್ಲಿ 3 ಅದಾವಲ್ಲ ಅವು 3ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದನ್ನ 1ನೇ ಎಂಟ್ರಿ ಅನ್ಕೋಬೇಕು. 2ನೇ ಎಂಟ್ರಿ ಬರ್ಸಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ, ಲೆಸರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್, ಅದು 2ನೇ ಎಂಟ್ರಿ. 3ನೇ ಎಂಟ್ರಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ರಾಯಲಿಟಿ ಅಕೌಂಟು. ಇವು 3 ಅಂತೂ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಎಂಟ್ರಿ ಬರೀಬೇಕು ನೀವು. ಇದು 4ನೇದು ಮಾತ್ರ ನಾನ್ ರಿಕವರಿ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಎಂಟ್ರಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಿನಿಮಮ್ 3 ಎಂಟ್ರಿ ಅಂತೂ ಪಾಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. 4ನೇ ಎಂಟ್ರಿ ಇದ್ರೆ ಬರೀರಿ, ನಾನ್ ರಿಕವರಿ ಇದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಹಂಗಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೀಗ 5 ವರ್ಷದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ. 5 ವರ್ಷದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ 5 ಮೂರಲೆ 15 ಎಂಟ್ರಿ ಬರೀಲೇಬೇಕು ನೀವು. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನಾನ್ ರಿಕವರಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು 3ನೇ ವರ್ಷ ನಾನ್ ರಿಕವರಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ 3ನೇ ವರ್ಷ 4 ಎಂಟ್ರಿ ಬರ್ತವೆ. ಮತ್ತೆ 4ನೇ ವರ್ಷ ನಾನ್ ರಿಕವರಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೂ 4 ಎಂಟ್ರಿ ಬರ್ತವೆ. ನಾನ್ ರಿಕವರಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 3 ಎಂಟ್ರಿ ಬರೀತಾನೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಈಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಏನಿದೆ ಆ 3ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದನ್ನ ಬರಿಬೇಕು ನೀವು, 3 ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಹೇಗೆ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೆಸ್ಸಿ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬರೆಯೋಕೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಫಸ್ಟು ರಾಯಲಿಟಿ ಪೇಬಲ್ ಚಾರ್ಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ರಾಯಲಿಟಿ ಪೇಬಲ್ ಚಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದೇ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಅನ್ನ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ 3 ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅದಾವ. ಅದರಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಒಂಥರ ಬರುತ್ತೆ ಎಂಟ್ರಿ, ರಿಕವರಿ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ಬೇರೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತೈತಿ. ಎರಡೂ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ರಿಕವರಿ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ತರ ಎಂಟ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಯಾವ ಎಂಟ್ರಿ ಬರಿಬೇಕು, ಮೊದಲನೇ 3 ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಎಂಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಎಂಟ್ರಿ ಬರಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ರಾಯಲ್ಟಿ ಪೇಬಲ್ ಚಾರ್ಟ್ ನೋಡಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ
ರಾಯಲ್ಟಿ ಪೇಬಲ್ ಚಾರ್ಟನ್ನು ಬೇಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನೀವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಿನಿಮಮ್ ಎಷ್ಟು ಎಂಟ್ರಿ ಬರಬೇಕು? 3 ಎಂಟ್ರಿ ಬರೀಲೇಬೇಕು. ಅದ 4ನೇ ಎಂಟ್ರಿ ನಾನ್ ರಿಕವರಿ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಬರೀಬೇಕು, ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 4ನೇ ಎಂಟ್ರಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್. ಹಾಗಾದರೆ ನಾಳೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗೆ ನೀವು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬರಿಬೋದು. ಬೇಡ ಅಂತಂದರೆ ನಾನೇ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಹಾಕ್ತೇನೆ. ರಾಯಲ್ಟಿ ಪೇಬಲ್ ಚಾರ್ಟನ್ನು ಮಾಡಿ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿನ ಈಗೇನು ಹೇಳಿದೆಲ್ಲ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿ. ಸೊ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ journal entry aspect. Thank you.